Hello, friends and viewers. My name is Gurpreet Kaur. I am your IELTS trainer. How are you? I think you are good. I am also fine. In today's video, I am going to talk about the 12th number cue card, that is the describe a time when you had to wait in a long line. ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਵੈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼, ਕਦੋਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼. ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਦ ਕਿਊ ਔਨ ਲਾਈਨ ਵਾਜ਼, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ. ਵਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ, ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਅਬਾਊਟ ਵੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਲੌਂਗ ਕਿਊ ਔਰ ਲਾਈਨ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ. ਇਹ in this whole cue card I have given a situation that I went to a dentist because I had a toothache. Therefore it was very severe, therefore I had to go there, but I had to wait for a long time because the dentists in my area are less and only one, I can say that, and the service of that person is very good. Therefore I generally go there for having any kind of the problems when related to my teeth. And when I go there, first of all, due to some of the weather reasons, he was late. Also there was a long queue of the old people and I was the youngest, therefore I had to wait because they were very old, and I got emotional by listening seeing to this. And when after 2 hours, when my turn came, that time I was happy, and I also suggested that government of my country or the people who are doctors, they should take care of their patients as this is a very serious problem. So we are going to start this. ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਵੈਲ ਇਨ ਦਿਸ ਫਾਸਟ ਪੇਸਡ ਲਾਈਫ, people generally have to wait for someone or whenever they have appointments in healthcare centers, examination halls, court complexes and bus terminals to board the public transport. There not have been so many occasions when I confront such a circumstance. This was last year in the month of January. It was due to an emergency, as in that time I had severe toothache. And also we know that dentists are not only India but also in other parts of the world are less in number as compared to the other doctors, and finding a reliable one is also challenging. In my locality as well, there is only one dentist who is renowned for providing satisfactory services on reasonable prices. Although I made appointment 2 days in advance, as my tooth was hurting me a lot and pain was unbearable, therefore I didn't have any other way to escape from it. But due to some bad weather conditions, doctor was unable to reach at time, as they basically consider that a person don't die with this ache. Thus they sometimes pay less attention on it. Most of the patients were old and I was younger on one. Therefore they requested me to have patience as their condition was intolerable. So I had to wait for 2 hours only. 2 hours only. I know how I controlled my pain without crying. To spend my spare time, I started reading a newspaper which was laying in the box. After waiting, when my turn came, I got my tooth inspected and doctor prescribed me some medicines along with did a minor surgery. So this was my experience when I felt dissatisfied with the service given by medical practitioners. I also want to suggest that doctors should be more careful about their patients. ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੋਲ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਸਟ ਪੇਸ ਲਾਈਫ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾਈਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ.
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਭਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਆ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਓਲਡ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੁੱਥ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਮਾਈਨਰ ਜੀ, ਫਿਲਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਮੇ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ। Thanks for watching and giving me your precious time, guys. Have a nice day.